ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦਾਸ ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੌਹਰੀ ਹੈ तो हीरियां की परख विच मार है, अगर कोई लिखारी है वो लिखण दे विच मार है, कोई सूरबीर है युद्ध कला च मार आ। पर जिहड़े गुरसिख हुंदे आ ना, ये सरवग हुंदे आ। सरवग होण दे नाल इन्हां विच एक खास विशेषता ये है कि अपना आप कदी नहीं जणाउंदे है। इस करके दुनिया दे बहुत सारे जिहड़े रहस्य है जिन्हें दुनिया जाणदी ना जाणदी होई जिहड़ी हैगी आ, वो किसी ना किसी जड़े सिट्टे दे उत्ते पहुँचण की कोशिश भी करती रहिंदी है। पर गुरसिख जड़े है ना, उन्हां दी पहुँच हरेक जगह जड़ी है वो सहज दे विच ही हो जाती है। सो एक जड़ा है ना, एक खेतर है भूत बंगला। असल दे विच आपां हुण देखना कि भूत बंगला हुंदा की आ। दरअसल की आ कि जिवें गुरबाणी दा फरमान है कि कबीर जय कर साध न सेविए, हर की पूजा ना सहाए, ते घर मरहट सार के भूत बसे तन माहे। भूत प्रेतां दा जिक्र गुरबाणी विच बहुत जगह आया है, ते गुरदास ने अगे भी ये गल्लां है ना बहुत सारियां संगतां नाल पहिलां भी साझीआं कीतीआं हन। सो कहण तो भाव ये है कि जो गुरबाणी विच दस्सिआ जांदा है ना, उहनूं निरोल सच करके मनना है। सो सच करके मनण तो भाव इहो ही है कि जो गुर कहो सोई भल मानो, चाहे कोई उहदे बारे जाणदा जां नहीं जाणदा, पर समा पा के जिदण वो इस चीज़ का पात्र बन जाता है ना, जानन योग हो जाता, फिर वो कहता कि हाँ ठीक है, जो गुरमत ने आख्या है ना वो ही सच हैगा। सो जिवें आपां आम करके खबरां दे विच जां बहुत सारे मुल्कां दे विच खोज करके देखते भी हैं कि कई ऐसियां जगह हुंदियां हन जिन्हां जगह दे उत्ते भूत प्रेतां ने कब्जे कीते हुए हैं। उन्हां जगह अस्थानां घरां नूं जिहड़े है असीं भूत बंगले आख दिंदे हां। सो कई एक ऐसे हॉस्पिटल भी जिहड़े देखे गए आ जिन्हां उत्ते इन्हां भूत प्रेतां दे जिहड़े कब्जे है वो सुने जाते आ, तो वो जिहड़े हॉस्पिटल भी है ना कई मुल्कां 'च बंद पए हुंदे आ। सो कहण तो भाव ये है कि जदों इंसान कोई सच की खोज करदा है ना, सच की खोज जिहड़ी है वो घर बैठ के नहीं हुंदी, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ बड़ा भरमण करना पैंदा हैगा, ਤਾਂ जाके ये ਜਿਹੜੀਆਂ खोजां ਦੇ सिट्टे आ ना, इन्हां दा थोड़ा बहुता इल्म जिहड़ा है वो आम तौर ते पता लगदा हैगा। जिवें दास ने अपने जीवन के सफ़रां दे विच जां कम्मां कारां दे सिलसिले दे विच अमान शहर दे विच भी एक दो ऐसे स्थान देखे आ जिन्हां नूं उन्हां दे लोकां ने जिहड़े सी भूत बंगले करार दिता सीगा। बड़ियां सुंदर बिल्डिंगां सीगियां, पर ये जिहड़ियां बिल्डिंगां सी हमेशा बंद रहिंदियां सीगियां। पुछण ते पता लगदा सीगा कि ये जिहड़े अस्थान हन इन्हां नूं भूत बंगले आ, क्योंकि इन्हां उत्ते इन्हां जिहड़ियां रूहां हैगीआं इन्हां दे कब्जे जिहड़े हैगे वो होए आ। इस तरह दास ने जिहड़ा सीगा दुबई दे विच भी देखिआ सीगा कि आम करके एक जो कंपनी का कैंप सीगा जिहदे उत्तों दी दास कई बारी गुजरदा सीगा, पर कैंप जिहड़ा सीगा अंदरों इन्ना सोहना बनिया सीगा ते और बिल्कुल नवां कैंप जिहड़ा बनाया सीगा। पर उस कैंप दे विच कोई बंदा जिहड़ा सीगा, कोई भी शख्स दास ने कदी देखिआ नहीं, कदी नज़र नहीं आया। जदों भी दास उस कैंप के मूहरों लंघदा सीगा, पर कोई भी शख्स जिहड़ा नज़र नहीं सी आउंदा। एक दिन पुछण ते उत्थे दे लोकां ने दस्सिआ कि जिहड़ा दरअसल ये जिहड़ा कैंप हैगा ये भूत बंगला बन चुका हैगा, इस करके इत्थे कंपनी का कोई भी आदमी जिहड़ा हैगा वो रहिंदा नहीं है। सो कहण तो भाव है कि ऐसे बहुत सारे स्थान जिहड़े हैं आम करके असीं देखण दे विच जिहड़े हैगे आ वो इन्हां नूं खोज करके पता करके जद सानूं पता लगदा हैगा कि ये ऐसी दुनिया दे लोकी आ ਜਿਹੜੀ दुनिया ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਦੁਰਲੱਭ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ਼ਚਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਭੂਤ ਬੰਗਲੇ ਦੀ। ਦਾਸ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 1933 ਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਰੀ ਗੜ੍ਹਵਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ
टिहरी गढ़वाल रियासत के ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਟੀਹਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਕੋਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਰਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨ ਟੀਨ ਦੀ ਛੱਤ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਝੀਲ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਬਰੋਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਪਹਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਖੱਚਰਾਂ ਲਈਆਂ ਤੇ 4 ਖੱਚਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਦ ਲਿਆ। ਲੱਦ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਨੀ ਨੌਕਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਹ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਕਸ਼ੋਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁੱਲ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ 4 ਆਦਮੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਹ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਖੱਚਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਖੱਚਰਾਂ ਹੱਕਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ 4 ਆਦਮੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁੱਜਣੀ ਪੱਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਦਵਾਨੀ ਪਿੰਡ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇਮਾਰਤ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਕੋਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਰਾਂਡਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਟੀਨ ਦੀ ਛੱਤ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦ ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਜਾਣੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਜੇ ਦਾ। ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈਆ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੁਛ ਚੀਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹੇਠਾਂ ਸਿੱਟੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਸ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸੁਣੀ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੌੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੰਬੜਦਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੰਬੜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੰਗਲਾਤ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਟੀਹਰੀ ਗੜਵਾ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਰਾਤ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ, ਜਦ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਭੱਜਿਆ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਤ ਇਸ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਤ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਬੜੀ ਲੜਖਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਦ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਦ ਭੱਜਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਇਹ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਫੈਲੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਸ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਜਦ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੁਕਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਆ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਉਸ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹੜਾ ਕਰੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੇਂਜਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਰੇਂਜਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਮੰਨ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨ, ਅਗਰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਰਾਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਂਜਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲ ਲਈ ਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਰੇਂਜਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਰਾਤ ਰੁਕਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਰੇਂਜਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਅਦਵਾਨੀ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਸਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਜੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਰੋਕਣ ਦਾ। ਉਸ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਰੇਂਜਰ ਨੇ ਉਸ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਹਵਨ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਭੰਡਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹਾੜੀਏ ਸੱਦੇ ਆ। ਜਦ ਭੰਡਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਹੀ ਉਸ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਇਸ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਰੇਂਜਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵੱਡਾ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਤੇ ਹਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਖੈਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਤੇ ਭੰਡਾਰਾ ਜਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਸੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ ਜਦ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਦ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰਾਤ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਇਸ ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਚਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਜਦ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਦ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕੀ ਗਏ ਆ
ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਉਸ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਦ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਾਤ ਰੁਕੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਪ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ, ਪਰ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਅੱਖੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹਰਭਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੋਢੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਜਮਾਈ ਥਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਅਜਮਾਈ ਥਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਮਾਉਣਾ ਇਹ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੋ। ਪਰ ਜਦ ਹਰਭਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝਾਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਦ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ, ਜਦ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਪਹਾੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਆਪ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਬੰਗਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਖੱਚਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, 2 ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਰਭਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੋਢੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਉਸ ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਦ ਰਹਿਆ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੋਢੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਸ ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਿੱਟੀ ਤੋੜੀ ਆ, ਉਸ ਛਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 108 ਵਾਰ ਤਾਤੀ ਬਾਹੁ ਲੱਗੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਕਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਸ ਛਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 108 ਵਾਰ। ਜਦ ਉਹ ਛਿੱਟੀ 'ਤੇ 108 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛਿੱਟੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਘੁਮਾਤੀ। ਜਦ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਰਾਮਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਹਿਮ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹਨ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਲਈਏ। ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਪੂਰੇ ਤੜੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਧਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈਂਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਗਾ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਇਹ ਅੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਗਦੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਆ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਪਹਿਰੇ 'ਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਭਾਸੇ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਜਗਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਖਤਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੈਂਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਾਂ,
ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਤੀਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਉਸ ਘਟਨਾ ਵੱਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਉੱਧਰ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਨੌਕਰ ਵੀ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਢੋਹ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪਰ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਵੇ। ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਰਾਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਗਰਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਦ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੀ ਗਰਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰੋਂ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਗਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਇਹ ਆਦਮਖੋਰ ਵਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਬੋ ਆ ਗਈ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸਾਡੇ ਬੰਗਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਜਦਾ ਸਾਡੇ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਜਦ ਗਰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਰਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇੰਨੀ ਲਾਗਿਓਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਵਾ ਇਹ ਇਸ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਛੱਤ ਦੀਆਂ ਟੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਗਰਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗਰਜ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਚੀਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਤਾਂ ਗਿਆ ਡਿੱਗ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਿਮਰਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਚੀ ਸੁਰ 'ਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹੱਥ ਦੇ ਰੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਟੀਨ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਕਦਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਹ ਆਇਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹਜੇ ਘੱਟ ਹੀ ਮੱਧਮ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਬੜਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦ ਭਿਆਨਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁੱਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੌਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਉੱਚੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਉੱਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਕੇ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਈ ਜਾਣ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ ਬੰਗਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਾਰ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਹਣੇ ਤੋੜ ਕੇ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦ ਟਾਹਣੇ ਤੋੜ ਕੇ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਦ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਸਿੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲ ਲਈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਵਾ ਕਿਤੇ ਟੀਨ ਦੀ ਛੱਤ ਪੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨਾ ਡਿੱਗਣ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜੋ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਹੱਲਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਨਾਲੇ ਭਿਆਨਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਹਣੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਖਾੜ ਕਰਦੇ ਪੂਰੇ ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਭਿਆਨਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਕਰਾਹਟ ਹੋਵੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੜੀ ਗਰਜ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਭਿਆਨਕ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ। ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਿਆਨਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੜਕਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਬਸ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਮ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਨੀਮ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਬਸ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੀਮ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨੀਮ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਘ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਜਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 5-6 ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਬੰਗਲੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾਂ ਫੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮਸਾਲਾਂ ਜਦ ਫੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲੇ ਦਾ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਦ ਖੜਖੜਾਇਆ। ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਖੜਾਇਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਆਰਾਮ ਕਰ ਕੱਢੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਣਤਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆ ਇਸ ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜੱਕੋ ਤੱਕੋ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਾ ਕੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਕਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਲੈਣ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਮਸਾਲਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਯਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀਤਾ। ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜੀਤਾ ਕੱਚਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਬੰਗਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਦ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਜਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੜਸਾਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਗਏ। ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਕਾਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇ ਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤ ਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਆਪ ਉਹ ਲੰਬੜਦਾਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਆ। ਜਦ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਆ, ਜਦ ਨੌਕਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਚੀਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੌਕਰ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨੌਕਰ ਜਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਆਇਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਡਰਾਉਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭੂਤ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਦਰੂਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਬੜੀਆਂ ਜਟਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫਿਰ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਸੀਗੀ ਉਸ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਦ ਘਟਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੂਰੋਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਏ ਆ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾ ਸੀਗਾ ਅਖੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੂਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਹੋਈਏ। ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ। ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟਨਾ ਸੀਗੀ ਇਹ ਉਸ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਭੈ ਖਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਦਰੂਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਭਉ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਜਪੇ ਸਗਲ ਭੈ ਮਿਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸੋ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।